हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। आज हम वीडियो रे जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति परीक्षा जोटा क्या होची NMMS तो ता विषय आलोचना करबा। यार जो एप्लिकेशन फॉर्म ऑलरेडी आज स्टार्ट हो जाइए बा वेबसाइट रे तमे आज अप्लाई करि परिबो। सेति पई जो माने भी षष्ठ किंबा सप्तम किंबा अष्टम श्रेणी पिला माने अछो तो वीडियो को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखो। तो एटा देखो ये जो परीक्षाटी हम जोटा कि तुम डिसेम्बर मासर प्रथम रविवार जोटा कि अच्छी 6 तारिख दिन 2026 मसीहा डिसेम्बर मास 6 तारिख बा प्रथम रविवार दिन ये परीक्षाटी हम। तो यही परीक्षा हवा पूर्व आमको प्रथम कौन आप्लिकेसन बा आम प्रथम ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ो। अप्लाई कर शेष तारीख हूँ जोटा कि 17/9/2026 और स्टार्ट हम कौटू ना आज स्टार्ट हम 17/8/2026। तो 17/8/2026 रु 17/9/2026 माने मासे पर्यंत ये चलियो NMMS आमर अप्लाई चलो ये टोटाली मासे अच्छी। एवं यार परीक्षा केबे हम कहीदेनी ये 3टी डेट तुम बहुत इंपोर्टेंट 6 डिसेम्बर 2026 रे। तो यही जो अप्लाई करियो तुम 17/8/2026 रु 17/9/2026 मासे पर्यंत तो तुम अप्लाई करियो प्रथम ऑनलाइन ले एवं तार सब हार्ड कॉपी खोलिकी तुम हेडमास्टर माने तुम स्कूल हेडमास्टर पाखे डिपोजिट करियो यही मासे भितर करने पड़ो तुमको। तो जोटा कि आम आगू देखा कौन कौन डिपोजिट करियो। तो देखो प्रथम NMS रो फुल फॉर्म एटी देखो मुझे लिख देछि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप तामाने एटा नेशनल माने जातीय स्तर रे दिया जाए स्कॉलरशिपटा बा मेधावृत्तिटा। मेरिट माने तुम जो परीक्षा हम से मार्क आधार रे बा मेरिट आधार रे तुमको स्कॉलरशिपटा दिया हम। नेशनल माने यह भारत वर्ष रे प्राय 1 लक्ष पिला माननकु ये जो स्कॉलरशिपटा दिया जाए जोटा कि ओडिशा रे 3314 जन को ये स्कॉलरशिपटा दिया जाए। जोटा कि देख ये लिखाई जे टोटाली ओडिशा रे ये जो स्कॉलरशिपटा 3314 जन को दिहब। एटा को कौ मैंने अप्लाई करें ना अष्टम श्रेणी अध्ययन करुवा योग्य छात्र छात्री मैंने देखे मैंने अप्लाई करेंगे। किंतु मैं ये जो भिडटा कहीं कहली जे समस्त षष्ठ सप्तम और अष्टम श्रेणी एटा इम्पोर्टेंट कारण तुम्हें यदि षष्ठ किंबा सप्तम श्रेणी यो स्कॉलरशिप विषय जानी तुमको आग को से अनुसार जदि प्रिपेयर कर पढ़ो तो ये स्कॉलरशिपटा पाइबा सहज हम। एवं कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम जानी तुमको अप्लाई किए करियो किए न करियो जानी पारियो आग को तुमको सही हिसाब से तुम पढ़ा स्टार्ट कर पारियो। से मुझे कहूँ षष्ठ सप्तम इंपोर्टेंट जी अष्टम श्रेणी इंपोर्टेंट। तो ये जो परीक्षाटा कहली जपरी के तारिख हम परीक्षा जो हम जातीय मेधावृत्ति जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति परीक्षाटा हम सेटा केबे हम ना 2025-26 नोटिफिकेशनटा थिला किंतु यही जो 2026-27 सेसन ले सेटा कहली जपरी डिसेम्बर 6 तारिख रे 2026 रे एटा अनुष्ठित हम। तापर परीक्षा देय मान तुमको जो अप्लाई करने केते टका दवा पड़ो तो या कौन देय दवा पड़ो ना माने फ्री रे तुम अप्लाई करिपरिबो। तापर आइला परीक्षा देवाई सर्वनिम्न योग्यता कौन ना प्रथमे तुम यदि जड़े जेनेल कैटेगोरी बा SC BC कैटेगोरी पिला होइतिबो तो सप्तम श्रेणी जो वार्षिक परीक्षा है तुमको मिनिमम 55% नंबर रखापी पड़ो। से भली तुम्हें यदि SC ST वर्गर पिला होइतिबो बा संरक्षित वर्गर पिला होइतिबो तो तुमको कौन करने पड़ो ना 5% तुमको कम रखियो तामाने 50% रखापी तुमको पड़ो। एवं तुम जड़े सरकारी बा सरकारी अनुदान प्राप्त अण आवासिक विद्यालय अष्टम श्रेणी पढ़ुवा पिला होइथिबा दरकार एवं तुमर पिता माताकर वार्षिक आय 3,50,000 कम होइथिबा दरकार। तो ये जो अण आवासिक विद्यालय कौन ना जोटा कि से क्लीयर तले जो पैराग्राफ अच्छी सेट कर। तो कौ मैंने देख अप्लाई करें ना कौन कौन विद्यालय पिला माने सरकारी विद्यालय समस्त सरकारी विद्यालय अप्लाई करें ना कौ मैंने करें देख जो मैंने केंद्रीय विद्यालय पढ़ुवे जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ुवे सैनिक स्कूल पढ़ुवे तो सही छात्र छात्री मैंने ये वृत्ति करने योग्य नुहति। सेहीपरि सरकारी आवासिक विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति उन्नयन विभाग अधीनस्थ आवासिक विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एठी जो मैंने पढ़ुवे से मैंने जो स्कॉलरशिपटा को अप्लाई करें ना कहीं ना छात्र छात्री मानकर खर्च राज्य सरकार बा केंद्र सरकार जो ये विद्यालय बहन ऑलरेडी करुँच से विद्यालय अध्ययन कर प्रार्थी मैंने यही योजना अधीन वृत्ति पाइबापी योग्य नुहत। तो यही विद्यालय जदि तुम मैंने पढ़ुच तो तुम मैंने अप्लाई करें ना जदि या बदली अन्य जेकोसी गवर्नमेंट विद्यालय पढ़ुच बा सरकारी विद्यालय पढ़ुच तुम निश्चित भाव अप्लाई करें।
এই ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପାଠ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖ କ୍ଲିଅର କରିଛି ଯେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତମ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇପାରେ। ତ ତୁମର ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଲାବସ୍, ସେଇ ସିଲାବସ୍ ବା ତୁମ ବହି ଯେଉଁ ସେଇ ସିଲାବସ୍ରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି ଏଠି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି କେତେ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଦେଖ, ଟୋଟାଲି 90ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା 90ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାର ମାର୍କ ହେଲା 90 ମାର୍କ 90 ମାର୍କ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଦେଖ 80 ମାର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂଟା ଯେଉଁଟାକି 90 ମିନିଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂଟା ମଧ୍ୟ 90 ମିନିଟ୍। ତ ଟୋଟାଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ 90 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 90 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ପାଇଁ ତୁମକୁ 90 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିବ ବା 1.5 ଘଣ୍ଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 90 ମିନିଟ୍ ବା 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିବ। ତ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରଟା କୁହାହେଉଛି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟାକି MAT, ସେକେଣ୍ଡଟା କୁହାହେଉଛି ବିଷୟଗତ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ ବା SAT। ତ ଯଦି ତଳେ ଦେଖିବ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଏହି ପତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁଟାକି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ 4ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, ତା ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟାକୁ। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା ଯୁକ୍ତି ବା ରିଜନିଂ, ଆନାଲୋଜି ବା ସାଦୃଶ୍ୟ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ସାଂଖ୍ୟିକ କ୍ରମ ବା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସିରିଜ୍, ଢାଞ୍ଚା ଉପଲବ୍ଧି ବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ପରସେପ୍ସନ୍, ଆଉ ଲୁକାୟିତ ଚିତ୍ର ବା ହିଡେନ୍ ଫିଗର ଇତ୍ୟାଦି ଏଇ ଯେଉଁ MAT ବା ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣରେ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ 90 ମିନିଟ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲି 90ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ, ସେତକୁ ତୁମକୁ 90 ମିନିଟ୍ରେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ସେଇଟା ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ବିଷୟଗତ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଏହି ବିଭାଗରେ ତୁମର ଗଣିତ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୀତି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ବହିରେ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଟୋଟାଲି 90ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 90 ମାର୍କ 90 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖ, ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ ମିଶି 40% ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଟୋଟାଲ ଯଦି 180 ମାର୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରୁ ଟୋଟାଲ 40% ନମ୍ବର ମାନେ ଟୋଟାଲି 72 ମାର୍କ ତୁମକୁ ମିନିମମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ରଖିଲେ ହିଁ ତୁମେ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ୟାଠାରୁ କମ୍ ରଖିଲେ ଜଣେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଦେଖ, ମାନେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 72 ମାର୍କ ରଖିଦେଲେ ମାନେ ତୁମେ ପାଇଯିବ। 72 ମାର୍କଟା ହେଲା ମିନିମମ୍, ସେତିକି ରଖିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବ ଯେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଟୋଟାଲି ଟପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁ 3314 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ଟପ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ 72 ଜଣଙ୍କୁ ନା 72 ମାର୍କ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି, ଏମିତି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଧରାଯାଉ 3314 ବଦଳରେ ମାତ୍ର 3000 ପିଲା ଏମିତି ବାହାରିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁମାନେ କି 72 ମାର୍କ ବା ତା'ଠାରୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ 300 ପିଲା ମିଳିଲାନି, ତା'ମାନେ ଏଇ 3000 ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। ତା'ମାନେ 72 ମାର୍କ ରଖିବା ହିଁ ମିନିମମ୍ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବା ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ତୁମକୁ 40% ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 32% ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୁ ନେଇକି କରାହେବ MAT ଆଉ SAT, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିଲା ପରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେବ। ସମାନ ମାର୍କ ଯଦି ରଖିଦେଇଥିବେ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତ ଚୟନ କଲାବେଳେ MAT ମାର୍କ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେବ। ଯଦି 2 ଜଣ ସମାନ ହେଇଗଲେ ତ MAT ଯେଉଁ ମାର୍କ ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେବ, ସେଟା ବି ଯଦି ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବୟସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ 2ଟା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି, ତୁମେ ତ କରିବନି, ତୁମ ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକ ଯେଉଁମାନେ ସାଇବର କ୍ୟାଫେରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଫର୍ମକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ତା ଦେହରେ ଯାହା ଦେଇଛ ତୁମେ ତା'ର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ। ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଦାରଖ କରିକି ତାକୁ ଡିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାଖଲ କରିବେ। ସେଇଟା ତୁମ କାମ ନୁହେଁ, ତୁମେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସେ ରହିଲା, ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ତା ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବ। ଏତିକି ହେଲା ତୁମ କାମ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବା ତା'ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ ହିଁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ହେବ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଦେଇଛି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଦୂରରେ ପଡ଼ିବ, ଦେଖ କେଉଁଠି ହେବ ଦେଇଦେଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା, ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍, ସଦର ମହକୁମା, ମୁଖ୍ୟ ସହର ନଗରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ହେବ। ତ ପାଖାପାଖି ତୁମର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠିକି ତୁମକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ନିହାତି ସୁବିଧା ଥିବ। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଜଣେ ଯଦି ପାଇଲା ଏଇ ବୃତ୍ତି, ତ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ନା ମାସକୁ 1000 ଲେଖାଏଁ ପାଇବ, ତ ବର୍ଷକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ।
ତ 12,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ପାଇବ ଏବଂ ଏହା 4 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ପାଇବ ଟୋଟାଲି 48,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ ଜଣେ ଯଦି ଏଇ ବୃତ୍ତିଟି ପାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଥିଲା ମେନ୍ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି। ଯଦି ବି ତୁମର ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବ। ଏତିକିରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।